Okay, ma. Look, we are going to take up, oh, mailings is also remaining. We are going to take up mailings along with maybe review menu, maybe view menu. We will complete the entire portion during the afternoon. Look, we have already used mailings for two exercises. One was for creating certificate, course certificate. Then the another one was to create a letter. You can create anything following a fixed template with some fields variable. Uh, some letters are most commonly the same, but the name may vary. The number may vary. Some details may vary. For such things, we will be using what feature? The mail merge feature. You will be using the mail merge feature. Okay. We create an address list. The address list can be in MS Excel or Notepad or MS Access. MS Access also can provide you the address list. Okay, it is called the data source. It's called the data source. Okay, now you just take a look at whatever is available under mailing menu. Envelopes. You may print addresses on envelopes. Envelope means the cover. The cover similar to the one I have just handed over to Shanmati. These are envelopes on which addresses can be printed on a printer. To create such envelope prints, we have to choose envelope and it will select the size automatically. Size will be automatically selected. This is, you just take a look. This is a typical envelope in which two addresses is written at the bottom from address at the top. Okay. These are available, whereas we don't use them. We will be using proper page setup for creating envelope sizes because standard envelope sizes may not be fitting our envelope. Therefore, we have to measure the length and width of our envelope, choose landscape, then fix the height, fix the width. You start working with the document. Okay. Just like A5, you can go to custom paper size. Custom paper size, Alt PS. Just you can create, you just go to layout, then paper, then instead of A4 or A5, you can go to the bottom custom size, in which you will be offered the sizes. Width can be 21 centimeter or 22 centimeter. Height can be 10 centimeter. This is a typical envelope which I have handed over to Shanmati right now. Okay, you can change the size, then insert a label, insert a text box in which you can insert name, address and other things. Okay, for the two, addressee and the addressor. Addressee is the person who receives. Addressor is the person who sends. Sender address, recipient address, from address to address. All these can be printed here, whereas I am not changing the paper size right now. You can go to custom paper size and set any value against width and height. You have to measure the paper and then set the size. You measure the cover and set the size. Send the cover inside the printer, it will print you the right document. Okay, done. With this, I choose cancel. Then orientation can be landscape or portrait. We have already covered it under page setup. Landscape and portrait. Landscape is the width-wise orientation. Portrait is the height-wise orientation. Then size, letter, tablet, all these. Sorry, we are on a wrong menu. Labels. Labels can be printed on A4 sheet. Address labels. You print it on some sticker paper. Then cut the addresses, paste it on a cover. Labels can also be created using this one, using this option. Address labels. Then start mail merge. We have not covered these two when we took up the practical because these two are not so important for us. The important part begins with start mail merge, whereas we are not starting with start mail merge. We create the address ourselves. This provides a wizard.
This provides a wizard through which you can create a mail merge document, whereas it's not so flexible. Therefore, we choose select recipient, then use existing list. We go to Excel or MS Access or the text file in which addresses are stored. We go to that document, then the other things are known to you. Insert merge field. When we click insert merge field, we will be getting the list of fields available in the Excel file. Then insert the text fields. Then preview result. Right now it's not enabled, whereas you can enable it. Preview result. Then you can switch between different records. Select recipient. Or finally merge. Finish and merge. We have normally printed the document to PDF. Then we have copied it to the pen drive and taken it to the printer. Done. It's better you create a PDF file before printing the document, because when we create a Word template, it will be having the same page number all over. There will be an error. There will be an error. Each page will be having the same page number, and that page number is 1. Okay, each page will be having the same page number. It will create a confusion. You cannot print all the pages properly. Therefore, it is better you create a PDF copy of the document, then do with your printing. Done. This is mailing menu. Shall we go to review or? Okay, we go to review. Spelling and grammar. We have already told you about spelling and grammar. You type a word. You testing. Whereas I deliberately sorry, auto caption has what? Auto correction. Just look at this. There is a red underline beneath the word. Testing is given with a red underline because there is a spelling mistake. I is missing. How can I fix it? Go to spelling and grammar. F7 is a shortcut for this. Then for testing, it's suggesting different values, alternate values. It's suggesting testing as the alternate. You can choose change all, or ignore all. Ignore all means you don't do anything with this. Suppose you type Puducherry and it does not know Puducherry. Maybe Puducherry is correct, whereas this MS word does not know Puducherry is a city. Therefore, you can choose to ignore all or add a new word. So that Puducherry becomes available in the dictionary. Now I can change. It becomes testing. Then I type Puducherry. Suppose it is even no, it's known. It's known to MS word. Say Pondicherry. It's also known to MS word. Say Pandi. It's unknown. Right now we can insert. Pandi. Right now I can choose spelling and grammar. I can choose add because I know this word is correct, whereas it's wrongly highlighted as a wrong word. So therefore I can choose add. After this, Pandi will not be underlined with red. It is a known word. Therefore, it will not underline Pandi with red. Okay. Therefore, using dictionary option, that is spelling and grammar option, you can add new words, change wrong words, or ignore some words. Ignore some words for the single document alone. Okay. Then thesaurus is the option for getting equivalent words. I type something. Character, and you click thesaurus. Thesaurus will offer you the equivalent words which are equivalent, or words which are opposite, antonyms and synonyms. Antonyms and synonyms will be offered under thesaurus. Therefore, you can look for matching words which give the same meaning. Attractiveness, charisma, eccentric, personality, character, maybe
replaced by personality. Okay. Then honor, nature, personality, disposition, split. Okay. Thesaurus. Okay. Thesaurus can give you equivalent words. Can give you equivalent words. With this, we close theory portion. We have covered two things. One is mailing, under which envelopes and labels are available. Then we do not use start mail match. It takes you to a dialogue. If you wish to create a letter, it will take you through a dialogue and you will not be given the freedom to create your own document. Therefore, it is better we create our own list, use existing list, use existing list, then do our own merging, our own finish and merge, our own print, finish and print. Done. With this, we have completed theory portion. Under review, we have covered only two things. One is spelling and grammar, the other one is thesaurus. You can also choose word count, in which the document, the number of characters in the document, the number of words in the document will be counted. There is one page. There are only why one word. It's wrong. One line, zero paragraph, number of characters. Oh, it shows only the selected portion. Sorry, you have to click away, then choose word count. Yes, right now there are 7 spaces, no spaces, 7 characters with spaces. Whereas number of words is still shown as only 1. I don't know why. Maybe it chooses the single word. I wish to get the entire word count. Now there are 3 words because there is nothing chosen. You have to keep the cursor at a different location from any word so that it counts all the words. There are 3 words. This is correct. There are 3 words, 1 page, 2 paragraphs because we have 2 enters. These 2 enters are counted as 2 paragraphs. Done. With this, we close theory portion. We will come back in the afternoon. We have covered 2 menu items. What are they? Mailings and review. Okay. Under mailings, the most important things are use existing list, then insert merge field, preview result, finish and merge. Okay. These are the most important items. இது முடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரோசனோட கவரை முடிச்சிடலாம். கவர் நடத்த ஆரம்பிச்சா ஃப்ரோசன் கவர் பாதி எதுவும் நடத்தி சரி இப்ப நம்ம காலையில கம்ப்ளீட் பண்ணி இல்ல ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருக்குது ஆனா முடிக்கல. ஏன்னா எதனாலன்னா நம்ம வந்து அன்னைக்கும் டைம் பத்தாது, நம்ம டாக்குமெண்டே பாதி பேர் முடிக்காம இருக்காங்க, புக்கே முடிக்கலன்றதுனால கொஞ்சம் கவனிப்பிள்ளைங்களா? நம்ம இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடலோட லாஸ்ட் 3 லேயர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். லாஸ்ட் லேயர்ஸ் எஸ்பிஏன்னு வரும், செஷன் லேயர், பிரசன்டேஷன் லேயர், அப்ளிகேஷன். சரி, இதுக்கு அடுத்து வந்து which layer of OSI model is the router operate? ரவுட்டர் வந்து டேட்டா லிங்க்ல ஆபரேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. டேட்டா லிங்க் லேயரா இருக்கும். செகண்ட் லேயர், லேயர் 2, லேயர் 3, லேயர் 6, லேயர் 7. இதுல டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்லயும் ரவுட்டர் வேலை செய்யலாம், டேட்டா லிங்க் லேயர்லயும் வேலை செய்யலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரா இருந்ததுன்னா நெட்வொர்க் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த 3வது லேயராவும் இருக்கலாம். நெட்வொர்க் லேயர் 3வது லேயராவும் இருக்கலாம், 2வது லேயராவும் இருக்கலாம். எப்படின்னா ரவுட்டர் வந்து 2 விதமான ரவுட்டர் இருக்குது. அதாவது ஒரு சிலது டேட்டா லிங்க் லேயர்லயே வேலை செய்யும், செகண்ட் லேயருக்கு போயிடும். ஆனா இப்ப வரக்கூடிய ரவுட்டர் எல்லாமே தேர்ட் லேயர், நெட்வொர்க் லேயர்ல தான் வேலை செய்யுது. ஓகேவா? நெட்வொர்க் லேயர்லது வந்து
அதோட கொஞ்சம் மேல, அதாவது ரவுட்டருக்கு வந்து அதிகமா டேட்டாவை பத்தின கவலை கிடையாது, ஜஸ்ட் எங்க போனோன்றதை மட்டும் கொடுக்கறதுக்காக வருது. சரியா? அடுத்தது which layer in OSI network model does repeater work? ரிப்பீட்டர் எதுல வேலை செய்யும்னு கேக்குறாங்க. ரிப்பீட்டரும் ரவுட்டர் மாதிரி தான், ஆனா ரவுட்டரோட கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ், செகண்ட் லேயர்ல வேலை செய்யலாம். ஏன்னா டேட்டாவை வாங்கணும், பிசிக்கல் லேயர்ல வேலை செய்யாது, செகண்ட் லேயர்ல வேலை செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா டேட்டாவை வாங்கி திரும்ப அதை எல்லாத்தையும் பூஸ்ட் பண்ணி சிக்னல் லெவல் அதிகப்படுத்தி அனுப்பணும். செகண்ட் லேயரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லேயர்லயே வேலை செய்து சொல்றாங்க, பிசிக்கல் லேயரோடயே வேலை செய்யறதா சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. ஆனா ஓகே, நம்மளுக்கு அது கரெக்டா தான் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து தப்பா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அந்த ரிப்பீட்டர்ன்றது வந்து ரொம்ப லோ லெவல்ல வேலை செய்யும். ரிப்பீட்டர் வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு டேட்டாவை வாங்கணும், பூஸ்ட் பண்ணணும், திரும்பி அனுப்பணும். அப்ப அதுக்கு வந்து டேட்டாவோடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தணும்னா கீழே இருக்கிறதுல தான் வேலை செய்யணும். நான் செகண்ட் லேயர்னு நினைச்சேன், தேர்ட் லேயருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கே போயிடுறேன். ஓகேப்பா? இப்ப ரவுட்டர் எதுல வேலை செய்யுது? லேயர் 2. ரவுட்டர் வந்து செகண்ட் லேயர்ல வேலை செய்யுது. ரிப்பீட்டர் எதுல வேலை செய்யுது? லேயர் 1. ஓகேவா? லேயர் 1 வந்து பிசிக்கல் லேயர், லேயர் 2 வந்து டேட்டா லிங்க் லேயர். டேட்டா லிங்க் லேயர் இது வந்து நெட்வொர்க் லேயர். சாரி, நான் திருப்பியும் உங்களுக்கு ரவுட்டரை திரும்பி லேயர் 2ன்னு சொல்றேன், லேயர் 3. நான் லேயர் 2னே நினைச்சுன்னு இருக்கிறதுனால லேயர் 2ன்னு சொல்றேன். லேயர் 3ல வேலை செய்து ரவுட்டர் லேயர் 3ல வேலை செய்து, ரிப்பீட்டர் லேயர் 1ல வேலை செய்யுது. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு பேருக்கும் செகண்ட் லேயர் சம்பந்தம் இல்லைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. which standard network protocol is used to transfer files from one computer to another over a TCP based network such as the internet? கவனிங்க, ஃபைல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு எது பயன்படுது, எந்த புரோட்டோகால் பயன்படும் கேக்குறாங்க. FTP. ஃபைல் அனுப்புறதுக்காக இருக்கிறதுக்கு பேரு FTP. அந்த ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். ஓகேவா? இமெயிலுக்காக நம்ம ஒரு 3 புரோட்டோகால் சொல்லி இருந்தோம். என்னென்ன சொல்ல முடியுமா? SMTP, பாப் ஒன்னு கரெக்ட், போஸ்ட் ஆபீஸ் புரோட்டோகால். அதே வந்து SMTP னா சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். இன்னொன்னு IMAP, இன்டரிம் மெசேஜ் ஆக்சஸ் புரோட்டோகால். சரியா? இந்த 3 இல்லாம இந்த 3 வந்து இமெயிலுக்கான. ஒரு புரோட்டோகால் வந்து FTP-க்கானது பாத்தீங்கன்னா FTP-ன்னு ஒன்று இருக்குது, ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். TFTP-ன்னு ஒன்று இருக்கு, ட்ரிவியல் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். உங்களை TFTP பத்தி கேட்க வாய்ப்பு இல்லை, FTP மட்டும் தான் கேட்க வாய்ப்பு. FTP, TCP, UDP, SMTP, இதுல எது கரெக்ட்? FTP கரெக்ட். அட்லீஸ்ட் நமக்கு அந்த நேரடியா பேர் மறந்துட்டா கூட SMTP நமக்கு அது மெயில் சம்பந்தப்பட்டது, அப்போ ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் ஆகாது, அதுக்காக வந்து நமக்கு தெரியும். UDP, யூசர் டேட்டாகிராம் புரோட்டோகால், UDP. ஓகேப்பா? அடுத்தது TCP, டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால், TCP. ஆனா FTP தான் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் ஆகுது. which is a network protocol used on the internet or LAN to provide bidirectional interactive text oriented communication facility using virtual terminal connect. இது எப்படி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல லாகின் ஆவீங்க, வேற கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்க, அதுக்கான வசதி எது கொடுக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. எப்படின்னா, நாம இப்போ கமாண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, லினக்ஸ்ல ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறீங்க, கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் தான் ரிசல்ட் வரும் இல்லையா? நீங்க டெலீட் பண்ற ஃபைல் உங்க கம்ப்யூட்டர் தான் டெலீட் ஆகும், நீங்க கிரியேட் பண்ற ஃபைல் உங்க கம்ப்யூட்டர் தான் கிரியேட் ஆகும். ஆனா அப்படி இல்லாம வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணி நீங்க கொடுக்குற கமாண்ட் எல்லாம் வேற கம்ப்யூட்டர்ல ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி டெலீட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன பேரு கேட்காங்க? அதுக்கு பேரு டெல்நெட், டெலி நெட்வொர்க்கிங். டெல்நெட் அப்படின்னு பேரு. இங்க டெல்நெட் லாஸ்டா வருது, டெலி நெட்வொர்க்கிங், அதுக்கு பேரு டெல்நெட். ஓகேப்பா? அதுல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இஷ்யூ பண்ற ஒவ்வொரு கமாண்டும் எங்க ரன் ஆகும்? ரிமோட் கம்ப்யூட்டர்ல ரன் ஆகும். இஷ்யூ பண்றது நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ல, ரன் ஆகிறது வேற கம்ப்யூட்டர். சரியா? அடுத்தது, what is the first tag in HTML document? HTML document first tag என்ன கேட்டீங்கன்னா HTML தான். ஒரு less than greater than நடுவுல HTML, அதுதான் first tag. இங்கேயும் first HTML இருக்குதா? அடுத்தது, the B tag makes enclosed text bold. Which other tag is used to make the text bold? கவனிப்பீங்களா? B அப்படின்னு சொன்னா போல்டுன்னு அர்த்தம். நாம எப்படி இதுல வந்து கண்ட்ரோல் B கொடுத்தோம்னா வேர்ட்ல போல்ட் ஆகுது இல்லையா? அந்த மாதிரி HTML-ல B கொடுத்து /B வரைக்கும் நம்ம எது டைப் பண்ணாலும் அது போல்டா அப்பியர் ஆகும். இதே வேலையை செய்யறதுக்கு இன்னொரு டேக் இருக்கு. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லணும் ராஜலட்சுமி? என்ன சொல்லணும்? ஸ்ட்ராங். இன்னொரு டேக் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ராங். கவுனி, இங்க கவுனி, இன்னொரு டேக் ஸ்ட்ராங். ஓகேவா? ஸ்ட்ராங் /ஸ்ட்ராங் உள்ளால கொடுத்துறதும் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும்?
நமக்கு போல்ட் ஆக்கிட்டார் டெக்ஸ்ட் போல்ட் ஆக்கி பி மாதிரியே ஸ்ட்ராங் பி ஃபார் போல்ட் ஸ்ட்ராங்கும் போல்டுக்கு தான் which HTML tag is used to display picture in a web page கவனி பண்ணீங்களா நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதுக்கு img அப்படின்னு டேக் இருக்கு img ஃபார் இமேஜ் அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு src அப்படின்னு ஒன்னு கொடுக்கணும் சோர்ஸ்க்காக அததான் ரெஃபரன்ஸ் தான் பார்த்தாங்க இல்ல சரி பிள்ளைங்களா கவனிங்க பிக்சர் அப்படின்னா பிக்சர் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு img ஸ்பேஸ் src அதுதான் வந்து பிக்சருக்கான டேக் இமேஜ் சோர்ஸ் img ஸ்பேஸ் src வெறும் src கிடையாது வெறும் img கிடையாது img src இமேஜ்னும் கிடையாது இமேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கான டேக் ஆனா இமேஜ் கிடையாது img தான் img ஸ்பேஸ் srcன்றது கரெக்ட் ஓகேப்பா இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் எதிர்காலத்துல நமக்கு HTML வரும்போது இந்த டேக்ல நம்ம பயன்படுத்த போறோம் சரியா what is the full form of HTTP HTTP னா என்ன கேக்குறாங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் HTTP னா என்ன சொல்லுங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் இதுல செகண்ட் கரெக்டா மீதி எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பு இருக்கு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங் புரோட்டோகால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோக்ராம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பா இருக்குது நமக்கு எது கரெக்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் அதான் சரி சரி பிள்ளைங்களா அடுத்தது which HTML tag inserts line horizontally in a page ஒரு கோடு மாதிரி குறுக்கால போடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி தானே கோடு போடுறோம் அந்த ஸ்கேல் இப்படி குறுக்கால போட்டா ஹரிசான்டல் ரூல் அது என்ன பேரு ஹரிசான்டல் ரூல் வெர்டிகல் ரூல் இப்படி நேர மார்ஜின் மாதிரி போட்டா வெர்டிகல் ரூல் இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஹரிசான்டல் ரூலுக்கு ஹெச்ஆர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹெச்ஆர் இங்க பாருங்க இதுல ஹெச்ஆர்னு எங்க டேக் இருக்கு பாருங்க ஹெச்ஆர் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஹரிசான்டல் ரூல் ஹெச்ஆரோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஹரிசான்டல் ரூல் ஒரு கிடைமட்ட கோடு அதுதான் வந்து அதனோட அர்த்தம் ஓகேப்பா ஹரிசான்டல் ரூல் ஹெச்ஆரோட ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு சாதாரண கோடு பசங்களா இப்படி அந்த டாக்குமெண்ட்ல இப்படி கீழே ஒரு கோடு வரும் ஐயோ சாரி நான் நேரா போடல அது என்ன நேரா தான் வரும் ஓகேவா இப்படி ஒரு கோடு இந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் வரைக்கும் போச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஹெச்ஆர் அப்படின்னு பேரு அந்த டேக் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு அடுத்தது சிஎஸ்எஸ் என்ன கேக்குறாங்க காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொன்னா காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் காஸ்கேடுன்னு என்ன காஸ்கேடுன்னு என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் இங்க ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா சொல்லு சொல்லு மலையில இருந்து பெருசா நீர்வீழ்ச்சி அப்படியே தப தபன்னு கொட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன் அதுக்கு பேரு காஸ்கேட் அதுக்கு என்ன பேரு காஸ்கேட் குற்றாலம் அங்க போனா எப்படி தண்ணி கொட்டுது சாதாரணமா கிடையாது அப்படியே அடிச்சு தள்ளின்னு ஓடி வருது இல்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கு அடுத்து ஒண்ணா தண்ணி கொட்டுறது வந்து கேஸ்கேட்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ஸ்டைல்லாம் ஒண்ணுக்கு அடுத்து ஒண்ணா அப்படியே வந்து கடகடன்னு கொட்டி டாக்குமெண்ட் அழகுபடுத்துறது என்ன பேரு காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் சிஎஸ்எஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டைல் ஷீட் கிடையாது காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் காஸ்கேடுன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம்ல அந்த அருவி மாதிரி அப்படியே கொட்டுதான் ஓகேவா ஸ்டைல் வந்து அருவியாட்டம் கொட்டுதுன்னு சொல்றாங்க ஓகே காஸ்கேடிங் சிஸ்டம் ஸ்டைல் கிடையாது கஸ்டமைஸ் ஸ்டைல் ஷீட் கிடையாது காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் ஓகேவா சரி இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 231 which HTML tag is the smallest heading அதாவது இருக்கிற ஹெட்டிங்ல எது ஸ்மாலஸ்ட்னு கேக்குறாங்க
H6 அப்படின்றது தான் ஸ்மாலஸ்ட் ஹெட்டிங். H1ன்றது பெருசு. ஓகேவா? H2 அதை விட சின்னது, H3 அதை விட சின்னது, அதை விட சின்னது H4, H5, H6. ஆறாவது லெவல் ஹெட்டிங் தான் இருக்கிறதுலயே குட்டியோண்டு ஹெட்டிங். ஓகேவா? H1 to H6 இருக்குது, அதுல H6 தான் சின்ன ஹெட்டிங். இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, H6 எங்க இருக்குது, எங்க இருக்குதுன்னா H6 தான் கரெக்ட். எந்த எந்த ஹெட்டிங் லெவல் வந்து ரொம்ப சின்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? H6. அப்ப எது ரொம்ப பெருசு? H1 தான் பெருசு, H6 தான் சின்னது. ஓகேபா? H1 பெருசு, H6 சின்னது. ஓகேபா? அடுத்தது what is the other name for web address? web address இன்னொரு பேர் என்ன கேக்குறாங்க? இன்னும் ஒரு பேர் இல்ல, பல பேர் இருக்கு. என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு பேரு URL. URL அப்படின்னு சொன்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். இன்னொரு தடவை யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். ஓகேப்பா? வெப் அட்ரஸ்க்கு இன்னொரு பேரு யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர் ஆர் URL. இவங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்றதுனால 3 எழுத்தை மட்டும் கொடுத்து உங்களை தெளிவா வச்சுக்கிறாங்க. நான் உங்களை குழப்பி விடுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவா அதனோட ஃபுல் ஃபார்ம சொல்லிடுறேன். யூனிஃபார்ம், இது கொஞ்சம் ஞாபகத்துல இருக்கட்டும். ஏன்னா திடீர்னு அவங்க என்ன கேட்பாங்க, URL ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டேட் கேட்கலாம். அப்ப அது என்ன தெரியணும்ல நமக்கு. யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். ஓகேப்பா? சரி. அடுத்தது what are the two main parts available in HTML document? கவனிப்பீங்களா? HTML டாக்குமெண்ட்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஹெட், இன்னொன்னு பாடி. ஹெட் ஸ்லாஷ் ஹெட்டுக்குள்ளால இருக்கிறது ஒரு பார்ட், பாடி ஸ்லாஷ் பாடிக்குள்ளால இருக்கிறது செகண்ட் பார்ட். ரெண்டு பார்ட் இருக்குது. சரியா? இவங்க டைட்டில் அண்ட் பாடி கிடையாது, ஹெட் அண்ட் டைட்டில் கிடையாது, ஹெட் அண்ட் பாடி இதுதான் கரெக்ட். ஓகேபா? ஹெட் பாடி இது ரெண்டு போர்ஷன் நம்மளோட HTML டாக்குமெண்ட்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்குது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? நாம இது யூஸ் பண்ண போறோம். நீங்களே டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சாதாரணமா தெரியும். இப்ப நம்ம அதை தகவலா சொல்றோம். நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணா கண்டிப்பா ரெண்டு போர்ஷன் இல்லாம கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஹெட் ஒரு பாடி போர்ஷன் ரெண்டும் இருக்கும். நாம எப்படி பார்க்கலாம். அது which character in HTML is used to indicate end tag. நம்ம ஒரு டேக் ஆரம்பிக்கிறோம், முடியணும்னு நினைக்கிறோம்னா ஸ்லாஷ் போட்டு முடிப்போம். எப்படின்னா HTML ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்லாஷ் HTML. B ஆரம்பிச்சா ஸ்லாஷ் B. எது போட்டாலும் ஸ்லாஷ் போட்டு எழுதினோம்னா முடியுதுன்னு அர்த்தம். ஆரம்பம் முடிவு. ஏன்னா நம்ம எது ஆரம்பிச்சாலும் முடிஞ்சுதானே ஆகணும். இதுல ஸ்லாஷ் வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கரெக்ட். இங்க மேல இருக்கிறதுக்கு பேரு பேக் ஸ்லாஷ்னு பேரு. இது கிடையாது இங்க HTML தேவையாது. செகண்ட் இருக்கிறது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ். ஓகேவா? முன்பக்கம் சார்ந்து இருக்கிறது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ், அதனால ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? அடுத்து which symbol starts with HTML comment? கவனிப்பீங்களா? HTML ல கமெண்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கும் கேக்குறாங்க. லெஸ் தேனுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்கிளமேஷன் சிம்பல் வந்தா கமெண்ட் ஆரம்பிக்கும். சரியா? லெஸ் தேனுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்கிளமேஷன் எங்க வந்தாலும் அது கமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட்லயே கொடுத்துட்டாங்க பாரு, லெஸ் தேனுக்கு அப்புறமா HTML எக்ஸ்கிளமேஷன். அதே மாதிரி கமெண்ட் முடியணும்னா எக்ஸ்கிளமேஷன் கிரேட்டர் தேன். எக்ஸ்கிளமேஷனுக்கு அப்புறமா கிரேட்டர் தேன் வந்தா முடிஞ்சிடுச்சுன்னா. சரியா? அது அவங்க ஒருவேளை கேட்டா பாரு. which is used to publish web pages to a web hosting server. நாம ஒரு வெப் பேஜ் ரெடி பண்ணிட்டோம், அதை சர்வர்ல அப்லோட் பண்ணி யாராவது உதவி செய்வாங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம். பண்ணுவாங்க. யார் அவரு? இவங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க பாப்போம். கம்போசர்னு இவங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட். கம்போசரும் பண்ணும், ஃபைல்ஸில்லாவும் பண்ணும். இவங்க திடீர்னு ஃபைல்ஸில்லான்னு சொல்லுவாங்க, திடீர்னு கம்போசர்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் நான் வெயிட் பண்ணேன். கம்போசர் வந்து டாக்குமெண்ட்டை நம்ம கம்போஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு உதவி செய்யும். ஃபைல்ஸ்ல என்ன பண்ணும்னா எத்தனை பேஜ் வேணும்னா எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணும்னா சர்வர்ல அப்லோட் பண்றதுக்கு உதவி செய்யும். ஃபைல்ஸ் இல்ல அல்லது கோர் FTP, அதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா FTP-க்கான கிளையண்ட். இதுல கம்போசர், இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கம்போசர் தான் கரெக்ட். சரியா? கம்போஸ் பண்றதுன்னா என்னது? கம்போஸ் அர்த்தம் ஏதாவது தெரியுங்க? கம்போஸ் பண்றதுன்னா கோக்கிறது அந்த மாதிரி அர்த்தம். நீங்க அச்சு கோக்கிறது, கம்போசிங் அ டாக்குமெண்ட், அது மாதிரி. இங்க கம்போசர் என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா HTML டேக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு அழகான டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்லாம சர்வர்ல பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்கும். கம்போசர் சரியா பண்ண முடியும். அடுத்தது
டிடி, அதாவது டிடின்னு ஒரு டேக் இருக்குமா. முதல்ல இதுல ஒரு குடும்பத்தை பத்தி நம்ம சொல்லி ஆகணும். இவங்க அதுல இருந்து ஒருத்தரை பத்தி கேக்குறாங்க. என்ன குடும்பம்? டேபிள் குடும்பம். ஓகேவா? நம்ம இந்த சீரியல் எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, நம்ம குடும்பம், அது மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன பேரு? டேபிள் ஃபேமிலி. இந்த டேபிள்ல என்னென்னலாம் காம்போனன்ட் இருக்கு கேட்டீங்கன்னா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேமிலியோட பேர் என்னது? டேபிள். இது முடியறதுக்கு ஸ்லாஷ் டேபிள் வரும். முடியும் போது ஸ்லாஷ் டேபிள். சரி, டேபிள் ஃபேமிலில யார் யார் இருக்கிறாங்க? டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர். ஏன் அவர் இங்க வராரு? டேபிள் ரோ. டிஆர் ஃபார் டேபிள் ரோ. டேபிள் இது ஓகே. இந்த டிஆர்ன்றது வந்து டேபிள் ரோ. டேபிள் ரோ. அடுத்து டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. இந்த இடத்துல டிடி ஸ்லாஷ் டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. இது வந்து டேபிள் காலம். டேபிள் காலம். ஓகேவா? ஆர் டேபிள் டேட்டா. ஆக்சுவலா இதனோட பேரு டி ஃபார் டேட்டா. ஆனா காலம்ன்றதுக்காக அந்த மாதிரி டேட்டான்றது வந்துருக்கு. டேபிள் காலம்ன்றது தான் அவங்க டேபிள் டேட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. இது இல்லாம நாம இப்போ ஒரு டேபிள் போடுறோம்னு வச்சுக்கோயேன். ஃபர்ஸ்ட் ரோல சீரியல் நம்பர் நேம்ல எல்லாம் போடுறது கொஞ்சம் போல்டா தானே ஆக்குறோம். கொஞ்சம் சென்டர் அலைன் பண்றோம், மிடில்ல கொண்டு வரோம், எல்லாம் பண்றோம் தானே. அந்த மாதிரி செய்யறதுக்காக ஒரு டேக் இருக்குது. அதுக்கு பேரு டிஹெச் ஸ்லாஷ் டிஹெச். டிஹெச் ஸ்லாஷ் டிஹெச். அதுக்கு பேரு டேபிள் ஹெடர். டேபிள் ஹெடர். ஹெடர் டேபிள் ஹெடர். நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். இல்ல இல்ல, நானும் கொஞ்சம் ஏதோ தடுமாறி சொல்லிட்ட மாதிரி இருக்கு. டேபிள் ஹெடர். அந்த இடத்துல டேபிள் ஹெடர்ன்றது சரியா சொன்ன மாதிரி தெரியல நானு. ஓகே, அப்போ நமக்கு டேபிள் குடும்பத்துல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க? டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள், டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர், டிடி ஸ்லாஷ் டிடி, டிஹெச் ஸ்லாஷ் டிஹெச். மொத்தமா இந்த ஃபேமிலியில 4 மெம்பர் இருக்கிறாங்க. சரியா? டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள், டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர். டிஆர் எதுக்காக? டேபிள் ரோ. டிடி ஸ்லாஷ் டிடி எதுக்காக? டேபிள் டேட்டா ஆர் டேபிள் காலம். அதுக்காக டிடி ஸ்லாஷ். டிஹெச் ஸ்லாஷ் டிஹெச் எதுக்காக? டேபிள் ஹெடர். டேபிள் ஹெடர். ஓகேவா? மொத்தமா 4 டேக் இருக்கு. இந்த 4ல இப்ப டிடி டேக் வந்து 2 காலத்தை மெர்ஜ் பண்ணணும். இப்ப இவங்க கேக்குற கேள்வி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த குடும்பத்துல யார் யார் இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும். இதுல டிடி கூட, டிடின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா காலம் தானே சொன்னோம். 2 காலத்தை மெர்ஜ் பண்ணணும், 3 காலத்தை மெர்ஜ் பண்ணோம்னா கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 3 அப்படின்னு கொடுத்தா 3 காலத்தை மெர்ஜ் பண்ணும். அதே ரோ ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 3ன்னு கொடுத்தா இல்ல 4ன்னு கொடுத்தா 4 ரோவை மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம ரோ காலம்லாம் மெர்ஜ் பண்ணுவோம்ல, ஞாபகம் இருக்குதா? டேபிள் எல்லாம் ரோ காலம் மெர்ஜ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இங்க மெர்ஜ் பண்ணதுக்கு HTML டேக் வந்து ஒன்னு கால் ஸ்பேன் காலம்ஸ் மெர்ஜ் பண்ணும், இன்னொன்னு ரோ ஸ்பேன் ரோஸ் மெர்ஜ் பண்ணும். சரியா? இவங்க கொடுக்கிறதுக்கு எது ஆன்சரா இருக்கணும்? கால் ஸ்பேன் அப்படின்ற டேக் எங்க வருதோ அதுதான் ஆன்சரா இருக்கணும். கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2. இதுதான் கரெக்ட். 2 செல்ல மெர்ஜ் பண்ணது கால் ஸ்பேன் 2. ரோ ஸ்பேன் 2 கிடையாது. ரோ ஸ்பேன் மேல கீழே இருக்கிறத மெர்ஜ் பண்ணும். மெர்ஜ் ரோஸ் கிடையாது, மெர்ஜ் கால்ஸ் கிடையாது. கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2. அதுதான் சரி. ஓகேவா? நம்ம எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த குடும்பத்துல 4 பேர் இருக்கிறாங்கன்னு முதல்ல தெரிஞ்சினோம். அதுக்கப்புறம் ரோ ஸ்பேன் கால் ஸ்பேன் பத்தி தெரிஞ்சினோம். அடுத்து which tag creates check box for a form in HTML. HTML முதல்ல நாம இன்னும் செக் பாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியே பார்த்தது. செக் பாக்ஸ்னு எப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு டப்பா இருக்கும், அதுல டிக் மார்க் போடுற மாதிரி வரும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா, இதுல உள்ளால நீங்க செலக்ட் பண்ணா ஒரு டிக் மார்க் உள்ளற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன். ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் செக் பாக்ஸ். ஓகேவா? HTML செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ்னே ஆப்ஷன் இருக்கு. ரேடியோ பட்டனுக்கு ரேடியோன்னு இருக்கு. ரேடியோ பட்டன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளால டாட் வச்சா ரேடியோ, சர்க்கிள் போட்டு அதுல டாட் வச்சோம்னா அதுக்கு பேரு ரேடியோ. அதே பாக்ஸ் போட்டு அதுல டிக் மார்க் போட்டோம்னா அது செக் பாக்ஸ். சரியா? ஓகே. ரேடியோக்கு செக் பாக்ஸுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. நாம கூட டெஸ்ட்ல வருது இல்லையா, டெஸ்ட்ல 4 டப்பா வருது, 4 சர்க்கிள் வருது இல்ல, அந்த 4க்கு பேர் ரேடியோ பட்டன் தான். அந்த 4ஐயும் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா முடியாது. நீங்க ஒண்ணு சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்து சூஸ் பண்ணும்போது பழசுல சூஸ் ஆகாது.
ஓகேவா? அப்ப ரேடியோ பட்டன்ல ஏதாவது ஒண்ணுதான் சூஸ் பண்ண முடியும், மத்ததெல்லாம் பிளாங்கா இருக்கு. செக் பாக்ஸ்ல அப்படி இல்ல. நீங்க நினைச்சா 4 டிக் பண்ணலாம், 4 அன்டிக் பண்ணி கொடுங்க. அதான். ஓகே, சரி. அடுத்தது இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ். இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ் தான் கரெக்ட். இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ். ஆனா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பேஸ் வராது. செக்குக்கும் பாக்ஸுக்கும் நடுவுல இங்க ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்கல்ல, அந்த ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது. ஆனா இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ் கரெக்ட். சரியா? அடுத்தது which HTML tag is used to add a row in a table. கவனிங்க, நம்ம டேபிள் குடும்பத்தை பார்க்கும்போது 4 பேர் சொன்னோம். table tr/tr, td/td, th/th. இதுல உங்க ரோக்காக எது இருக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. ரோக்காக எது இருக்கு? நாம இப்ப சொன்ன 4ல சொல்லு. கரெக்டா தான் சொல்றேன். சொல்லுமா, கரெக்ட். நீ சொன்னது சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. சொல்லு கரெக்ட். table/table, tr/tr, td/td, th/th. tr/tr தான் ரோக்காக இருக்கு. tr/tr அது ஓகேவா? சரி, tr/tr ஓகேவா? tr/tr டேபிள் ரோக்காக இருக்கிறது என்னது? tr/tr. அடுத்தது which HTML tag is used to divide row into data cells. கவனிங்க, ஒரு ரோவை தனித்தனி காலமா மாத்தணும்னாக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? td for columns. ஓகேவா? செல்லுக்கு வந்து td டேபிள் டேட்டா, tr கிடையாது, cr கிடையாது, th கிடையாது, td/td. ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நாம ஒரு வேகமா ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நிறுத்திடுவோமா? இன்னைக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் அசந்து தூங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கவனிக்கிறீங்க, ரிஸ்கா கவனிக்கிறீங்க. குட். சரி பிள்ளைங்களா, என்ன அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியா கவனிக்கிற மாதிரியே இருக்கிறீங்களா? அதனால எனக்கு சந்தேகம் வந்து. சரிம்மா, அதாவது ரிப்பீட்டர் எந்த லேயர்ல இருந்து கேக்குறாங்க? லேயர் 3ல. சார் ரிப்பீட்டர் இல்ல, 222க்கு போயிட்டோமா? இருமா, 220 இரு, தப்பா. அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுட்டர் வந்து 3rd லேயர்ல இருக்கு. லேயர் 3ல ரவுட்டர் வேலை செய்து, ரிப்பீட்டர் வந்து லேயர் 1ல வேலை செய்து. ரிப்பீட்டர் லேயர் 1ல இருக்குது. எந்த புரோட்டோகால் வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்? FTP. அடுத்தது லேன் அல்லது பைடைரக்ஷனல் டிராபிக் வந்து எதுல போய் வரும் கேக்குறாங்க? டெல்நெட் அப்படின்ற புரோட்டோகால் வழியா போய் வரும். நம்ம கொடுக்குற கமாண்ட் போய் திரும்ப ரிசல்ட் வந்து டெல்நெட். அடுத்தது HTML டாக்குமெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் டாக் HTML தான். ஓகேவா? அடுத்தது பி மாதிரி என்ன? ஸ்ட்ராங். குட். அடுத்தது வெப் பேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு இல்ல பிக்சர் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு IMG SRC. அடுத்தது HTTP ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால், செகண்ட் ஒன் கரெக்ட். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு லைன் வரணும்னா HR, ஹரிசான்டல் ரூலர். அடுத்தது CSS னா என்ன கேக்குறாங்க? கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட். அடுத்தது ஸ்மாலஸ்ட் ஹெட்டிங் H6. அடுத்தது வெப் அட்ரஸ்க்கு இன்னொரு பேரு URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். குட். அடுத்தது ரெண்டு பார்ட் என்ன கேக்குறாங்க? ஹெட் பாடி. டாக்குமெண்டோட HTML டாக்குமெண்ட் ரெண்டு பார்ட்னா, ஒன்னு ஹெட், இன்னொன்னு பாடி. அடுத்தது எந்த கேரக்டர் வந்து எண்ட் டாக் குறிக்குது கேக்குறாங்க? ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் தான் எண்ட் டாக் குறிக்குது. அடுத்தது எந்த சிம்பல் வந்து HTML கமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணு கேக்குறாங்க? லெஸ் தேனுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்கிளமேஷன் வந்தா கமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா முடியறத பத்தி அவங்க கேட்கல. எக்ஸ்கிளமேஷனுக்கு அப்புறமா கிரேட்டர் தேன் வந்தா கமெண்ட் முடிஞ்சு. ஓகேவா? ஒருவேளை அவங்க எதிர்காலத்துல என்னைக்காவது கேட்டாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுங்க, எக்ஸ்கிளமேஷன் கிரேட்டர் தேன் வந்தா கமெண்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? சரி. அடுத்தது வெப் பேஜை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு கம்போசர் யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது TD வந்து ரெண்டு காலத்தை மேக் பண்ணனும்னா கால் ஸ்பான் ஈக்குவல்ஸ் 2. அடுத்தது செக் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ். அடுத்தது TR per row. வெரி குட். அடுத்தது TD வந்து ஓகே, TD வந்து காலம் டிவைட் பண்றதுக்காக செல்ஸ் கிரியேட் பண்றது. With this
start the test. 221, 240. Current நின்னுடுதா இல்லப்பா current இங்க யாரும் நிறுத்தி சரி மேம் நீங்க ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. சரி சரி நீங்க அமைதியா கவனிச்சாலே பிரிஸ்கா இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும்.